کیا نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ تم چشمے کرم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین اللہ کل حال. پاپا جان آپ نے ہماری طرف اپنی خصوصی توجہ فرمائی، اس کے لیے آپ کا شکریہ پاپا جان. آپ کے اس کا زل ہے بھائی، یہ بھی ساتھ ہیں آپ کے. واہ، جی 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 صحیح. مکے مدینے کی حاضری آپ کو مبارک ہو. پاپا آپ کی جب مدینہ پاک میں حاضری ہو تو میرے آقا کو میرا سلام ضرور عرض کیجیے گا. انشاءاللہ. دونوں بھائی سے یہ درخواست. میں بہت سارے وسوسوں اور پریشانیوں کا شکار ہو چکا ہوں پاپا جان. توجہ پر وہ بھائی اصل جہاں مال ہوتا ہے نا وہاں چور نے آنا ہوتا ہے. تو شیطان کے خلاف جنگ کا اعلان تو مدنی چینل کرتا ہی رہتا ہے. تو اس لیے وہ شیطان نہیں چاہتا کہ ہم مسلمان رہیں، اور اگر مسلمان رہتے ہیں تو وہ نہیں چاہتا کہ ہم نیک بن کر رہیں. وہ کسی طرح بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، ہماری بھلائی کا چاہنے والا نہیں ہے. وہ ہر طرح سے مطلب ہمیں دبوچنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں تھوڑا چوکنا رہنا ضروری ہے. تو وسوسوں کو بس پالیے مت. اگر آپ کچھ فرمائیں مجھے کہ جو آپ کو مطلب اس طرح کی ترکیب ہے وسوسے کی پھولا بات میں، تو میں کوشش کروں مدنی پھول عرض کرنے کی. جی پاپا جان، ہمارے اسلام قبول کرنے میں بہت بڑا حق مدنی چینل کا ہے پاپا جان. الحمدللہ. الحمدللہ آج مدنی چینل نہ ہوتا تو ہم کہیں کے نہ رہتے پاپا جان. آج گمراہی بھری راستوں سے ہمیں یہاں پہ نجات پانے والا صرف مدنی چینل ہے. اور پاپا جان آپ کی توجہ نظر ہے بس، اور کچھ نہیں. آپ نے نظر فرمائی بس ہمارا بیڑا پار ہو گیا پاپا جان. مسائل ہے کہ جو ہمارے یہاں کے دعوت اسلامی والے ہیں کہ دعوت اسلامی ہے کہ جو مدنی چینل پہ دعوت اسلامی نظر آتی ہے جو ہمارے میں نظر نہیں آتی پاپا جان. اچھا اور کئی جی اور کئی ذمہ داران کے کولوفیل میں تعداد نظر آتی ہے. تضاد. جی جی ہمارے یہاں ذمہ دار میں سنجیدگی نہیں ہے. جی تالیاں کبھی بجاتے کبھی جبتے یا پھر ایسے معاملات پاپا جان. جو مدنی چینل میں یہ ماحول ملا تو ہمیں پیارا ماحول ملا پاپا جان، اور کوئی ماحول نہیں تھا کہ جو ہمیں کچھ مل سکے. کیونکہ آج اپنی بڑی ہوئی ہے لیکن آج دعوت اسلامی والے جو ہیں کہ آج پیارے اتنے میٹھے بول. اور پاپا جان آپ کی طرف سے آپ نے جو آج میں ایک سرکاری ملازمت کرتا ہوں پاپا جان. آج میں کہیں پہ بھی آفس میں جاتا ہوں. آپ نے مدنی مذاکرے میں فرمائے تھے کہ نا آپ اگر کوئی غیر مسلم کے یہاں پہ کام کرتے ہو تو وہاں پہ کس طرح کا ہونا چاہیے. تو آپ نے فرمائے تھے پاپا جان کی کافی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور اسی طرح میں پیش آتا ہوں. تو وہاں پہ لوگوں نے میرا نام رکھے ہیں کہ آپ ایموشنل بلیک میلر ہو چکے ہو پاپا جان. کہ آپ اتنے آپ جی اور یہ کہہ کے بات کرتے ہو تو آپ کی ہر بات قبول کر لیتے بڑے بڑے جو ہمارے افسر ہیں. ماشاء اللہ. اچھا اور بھی فرمائیے آپ کو کیا کیا مطلب ہے کہ مسائل ہے یہ. جی پاپا جان ہمارے مسائل تو ہے کافی، لیکن ہمارے یہاں کے جو ذمہ دار میں سنجیدگی نہیں ہے پاپا یہ جان. تو آپ نے ارشاد فرما دیا. مزید جی اور مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ ڈگریڈ کیا گیا ہے. مثلا اور بھائی کا جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ باپو کی وجہ سے ہوا، ورنہ ان کی طرف کوئی تعاون نہ ہوا ہماری طرف. نہیں بیٹے، وہ آپ کو کیا ڈیگریڈ کیا؟ جی ڈگریڈ اس بات سے کہ کبھی ہمیں جیسے کچھ ایسے معاملات جب بھی پیش آتے ہیں کہ جب ہمارے گھر میں بابا جان ہم نے 12 افراد ایمان لے کے آ گئے ہیں، لیکن آج الحمدللہ ہمارے گھر میں دونوں بہنیں ہماری جو کہ غیر مسلم سے نکلی ہمارے پاس، اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. ان کے 3 بچوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن دونوں بچوں کا دارالمدینہ میں داخلہ نہ ہو پایا. یہ ہے کہ پاپا یہ بھی ہے کہ آج کے دور میں ہمیں بھی ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے پاپا، جو کہ دعوت اسلامی دے رہی ہے ہمیں پلیٹ فارم. لیکن آج نگلیکٹ
कहाँ जाए बाबा, आज किसी को पूछने जाते तो वो बताते कि आपको कौन सी जमात में ले, क्या ले, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम में आज मेरे आका का फैज़ है कि आज मुझे दावत इस्लामी का माहौल मिला है, दावत इस्लामी पे इस्तिकामत के लिए मुझे। अच्छा, डिग्रेड के माना होते हैं जलील करना। मदरसे में दाखिला नहीं, मदरसे में हमारे मदरसे में हमारे जामियातुल दारुल मदीना में हमारे 2 भांजे हैं हमारे, जिनकी उम्र 6 साल और 7 साल होगी, उनको दाखिला नहीं हो पाया बापा जान, क्योंकि उनको दाखिला जरूरी है बापा जान, क्योंकि उसमें दाखिला होना जरूरी है। भाई के लिए भी यही हुआ कि हमने तरह तरह के ये किए, कोशिशें की कि भाई का दाखिला हो जाए जामिया। भाई ने आलिम कोर्स करना के लिए ये दिल में एक नियत की थी बाबा जान, लेकिन आज कई अर्जों के बाद जाके दाखिला हुआ है। क्या बताए बाबा जान कि आज फिर भी तवज्जो नहीं है। अभी पढ़ते हैं जामियातुल मदीना में? जी अभी तो बाबा जान निकाल दिए वहाँ से। उन लोगों ने निकाल दिया या आपने निकाल दिया? निकाल दिए बाबा जान, हम काफी परेशान हो चुके थे। नहीं, आपने इनको उठा लिया वहाँ से? जी। अच्छा, अभी तक डिग्रेड भी उतार दिए थे बाबा जान जी? हमने तो इमामा भी उतार दिए थे, मदनी चैनल घर से निकलवा दिया था। अल्लाह अल्लाह, बाबा जान सब तो फरमाए हमारे ऊपर। अच्छा, अभी तक डिग्रेड वाली बापू शायद मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की जिसे डिग्रेड करना। का किस तरह रवैया रहा बाबा जान कि आज हम यहाँ पे ईमान लेके आ गए, तो हमने सिर्फ ये पूछा कि हमें जमात में और या फिर हमें शादी करनी होगी तो कैसे करेंगे, यही पूछा था। तो उनका जवाब ये मिला हमें कि आप अगर ये आपकी शादी हो जाएगी तो लेकिन आपकी बहनों से कौन करेगा, बहनों का मसला अहम आया है इसमें। अरे मैं आपका जो मुद्दा ये समझाऊं कि इन्होंने जैसा ताउन आपने सोचा था वैसा ताउन आपसे नहीं किया, गालिबन आपको ये वो परेशानी रही जी बाबा है ना ये। अच्छा, अब आप अब भी कुछ फरमाना चाहे फरमा दे, ताकि फिर मैं कुछ अर्ज करूं। जी मैं वजान आपसे ये फरमाना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि देहातों में जाके दाऊद इस्लामी का कुछ काम करो, और मैं भी देहातों में मैं कुछ बड़े कुछ इलाके नहीं मांग रहा हूँ पापा जान, मैं एक छोटा सा कोई गांव, और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते से मुझे वहाँ पे एक क्वार्टर भी मिल जाता है, ताकि मैं छुट्टियों के दिनों में 3 दिन के ऐसे काफले में जाके वहाँ पे करूँ, तो मुझे फी सबिलिल्लाह मेरा वहाँ पे काम हो सकता है पापा जान। ये नहीं जाने पापा ये चाहते हैं कि मुझे वहाँ दावत इस्लामी के हवाले से मैं कई बार जिम्मेदारी वहाँ पे मांगता हूँ कि मुझे देहातों में काम की जिम्मेदारी या कोई काम की जिम्मेदारी देते कि ये काम आपने करना है, तो वो मुझे जिम्मेदारी नहीं देते हैं। सही, आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो आपको जिम्मेदारी नहीं दी जा रही और आप जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, इस वजह से आप वसवसों को शिकार होगा कि ये मुझे क्यों नहीं जिम्मेदारी दे रहे हैं किसी काम की, ताकि मैं वो करूँ अपनी जबान वालों में या अपनी कौम के अंदर। ये चाह रहे हैं आप जी? सिर्फ उन्होंने सही तरह से हमारे ऊपर तवज्जो नहीं फरमाई है कि ये अभी क्या है कि इनको देंगे या ये नहीं करेंगे बाबा जान, इसी वजह से बस। जबकि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ल हमारा शहर में भी बयान हुआ था, वहाँ पे भी काफ़ी इस्लामी भाइयों की इस्लाह होने की कोशिश हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ल बाबा जान, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा कि मैंने अपनी इंफरादी कोशिश करके 3 लोगों को ईमान पे लेके आया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा बाबा जान, हमारे जी मामों को भी हमने ईमान पे लेके आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ से मक्का से कलमा पढ़ाने की ये हुई अल्हम्दुलिल्लाह जी बाबा जान। और एक मसबाई जिनकी उम्र 14 साल या 15 साल होगी कमोबेश, तो उनके वो कोमा में है बाबा जान, जबकि इतना अरसा होने के बावजूद भी उनका हमने बताया कि कोई अपने जिम्मेदार वहाँ पे जाके उनकी तवज्जो फरमाए, उनकी खैर भाई करे। उनकी अम्मी इतनी रोते रहती है कि ताकि कोई आए हमारे पास, लेकिन कोई नहीं गया बाबा जान वहाँ से, जबकि हमने बताया वहाँ पे जिम्मेदारों को, फिर उसके कई बताने के बाद में फिर गए, जाके आए। अभी ये मदनी माहौल में जी अल्हम्दुलिल्लाह जी अभी कोमा में है बाबा जान। काफी इतने एक्टिव, अपने जद्दोजहद करने वाले, हर चीज में मतलब पहले आने वाले वो इस्लामी भाई थे।
उनको कोई खैरख्वाही करने नहीं किया, ये कहना चाह रहे कोई नहीं किया, तो आपने इसरार किया जिम्मेदारान से कि भाई जाओ, क्यों नहीं जाते हो, तो फिर उसके बाद कोई गया, वरना कोई जा नहीं, इससे आपको मतलब अफसोस है और वसवस है कि क्यों नहीं जाता। ये बात तो बाबा जान हमें करती है ना कि आज दावत इस्लामी एक है कि जो हर तरह के काम कर रही है बाबा जान। आज हम दावत इस्लामी पे नजर गाड़े हुए हैं। आगे मजीद कोई है और 14 साल उम्र है, 15 साल होगी बाबा जी, जान, जी। अभी भी कोमा में ही है। और कोई बात ये है कि मैं बहुत सारे वसवसों का शिकार हो गया। हर बात से हमने किनारा कशी करनी चाहिए बाबा जान, लेकिन छोड़ के इस घर को जाए तो कहाँ जाए हम बाबा जान। हम कहीं नहीं जा सकते बाबा जान। आप पे एक नजर गाड़ी हुई है, बस आका की रहमत बरस रही है बस बाबा जान। हमें कोई चर्चा नहीं, हमें तवज्जो फरमा दे बाबा जान, बस हमारे लिए दुआ फरमा दे। अल्लाह ताला इस्तेकामत दे आपको भी, मुझे भी। वाकई आपने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। एक मजहब मतलब अपना छोड़ना फिर इस्लाम में आना, तो इसमें जो जो आपकी राह में मुश्किलात आई होंगी उसका अंदाजा है मुझे। खानदान में जो मसाइल हुए वो भी मेरे को समझ आते, तो ये सब समझता हूँ मैं। अब मेरी बातें समझने की कोशिश फरमाइएगा। इंशाअल्लाह। आपने इस्लाम कबूल किया तो इस पर ये ज़हन बना ले कि ये अल्लाह ताला का मुझ पर एहसान है कि उसने मुझे इस्लाम कबूल करने की सआदत बख्शी। मेरा किसी पर एहसान नहीं है, ये मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि ये रब्बे जुल जलाल का मुझ पर मतलब है कि ये करम हो गया कि उसने मेरे दिल में ये बात डाली और मैं मुसलमान हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना, ये ज़हन में रखिए। ये कोई मुसलमान हुआ तो इसको भी आप अल्लाह ताला ही का इनाम समझे, उसी का करम समझे कि उसी ने मुझे तौफीक दी, और ये जो कुछ दिलों को फेरने वाला वही है, उसने दिलों को फेरा और ये मेरा मामू या फुला फुला मुसलमान हो गए। ये बुनियादी तौर पर इसको ज़हन में रखिए। और जो भी इस तरह का कोई भी काम हो ना, इसमें अल्लाह पर नजर रखे और सवाब की उम्मीद रखे कि मैं अल्लाह को राजी करने के लिए और सवाब कमाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। बाबा अभी बापू के यहाँ पे मक्का में मुलाकात हुई, इमामा सजा दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हमारे लिए दुआ करें आप कि बस दावत इस्लामी पे इतने इकामत दे दे, आमीन और खुद इस्लामी में हमें मौत दे दे, कब्र तक हमारी दावत इस्लामी ना छूटे। आमीन आमीन। मैंने जो अंदाजा लगा ना आपकी बातों से, एक वो आप हुस्सास बहुत है, यानी क्या बोलते हैं, सेंसिटिव। तो आप, और दूसरा है कि हुस्सास बहुत है। जो हुस्सास होता है ना, जिसको एहसास ज्यादा होता है, तो उसको हर बात नोट करने का ज़हन होता है। छोटी छोटी बातें वो नोट करता रहता है, और शैतान फिर उससे खेलता रहता है, गेम करता रहता है, घुमाता रहता है उसको। तो इसलिए थोड़ा वो वसी उन नजर बनना होगा, लेकिन थोड़ा दिल बड़ा रखना पड़ेगा। इंशाल्लाह पापा, हाँ। दिल बड़ा रही। हाँ समझे। अब जैसे कि दारुल मदीना में दो भांजों को दाखिला नहीं मिला, तो इसका अंदाजा है मुझे कि एक किसी भी मदरसे में, स्कूल में अपने दाखिला लेना चाहे, कुछ कवायद होते हैं, टर्म्स होते हैं कुछ, उस टर्म्स के मुताबिक ही वो यानी कि दाखिला देते हैं अंडर स्टूडेंट। तो ऐन मुमकिन है कि कोई ऐसे मतलब यानी कि मामला तो होंगे जिसकी वजह से वो बच्चे जो है इनके मेयार पर पूरे नहीं उतरे होंगे। अच्छा, और थोड़ा बहुत तो ये चला लेते, शायद ज्यादा ही मसाइल होंगे इसमें कि ये बच्चे चल नहीं सकेंगे इनके, ये मेरा अंदाजा है। वरना इनको आपसे क्या दुश्मनी। मैं समझता हूँ कि जो जद्दी पुश्ती यानी कि जो पहले से ही मुसलमान होते हैं शुरुआत से, उनके बदले जो नए मुसलमान होते ना, उन पर एक नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकली तौर पर भी दूसरे मुसलमान जो है ना वो मान देते हैं उसको, और उससे मतलब ये कि ये बेचारा नया मुसलमान है, इसका भी दिल ना टूटिए। तो ये शायद मुझे लगता है कि वो बच्चे इनके मेयार पर पूरे नहीं उतरे होंगे, ये मेरा गुमान है। तो इस पर आप सब्र करें।
इंशाअल्लाह। दूसरा ये कि आपकी सारी बातों से मैं इस नतीजे पर तो निकला कि डी ग्रेड आपको किसी ने नहीं किया। आप या तो डी ग्रेड के माना नहीं समझ पाए। डी ग्रेड यानी कि दूसरे की इज्जत को ना, ये जैसे कि नजर से किसी को गिरा देना, दूसरे की नजर से किसी को गिरा देना, इसको डी ग्रेड बोलते हैं, जलील कर देना, बेइज्जत कर देना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ कोई ऐसा मामला नहीं हुआ है कि आपको गांव में नहीं जाने दिया काम पर, जबकि ये लोग तो चाहते हैं खूब काम बढ़े। तो ऐन मुमकिन है कि वो आपकी मजीद तरबियत और ट्रेनिंग हो जाने के मुंतजिर होंगे कि अभी बड़ा और पक्के हो जाए, ट्रेनिंग और मजबूत हो जाए, ताकि मतलब ये कि सही मानों में ये काम कर सके। क्योंकि जो पूरा तरबियत याफ्ता नहीं होता ना, तो वो बाद वक्त काम अपने तौर पर अच्छा करने जाता है, लेकिन उससे नुकसान हो जाता है। तो कोई जरूर ऐसी वजह होगी कि जिसकी वजह से इन्होंने आपको शायद इससे कतराए होंगे, और पूरा गांव आपको इन्हीं सौंप रहे होंगे कि अभी आपको एक ही साल हुआ है। तो इसमें आप सब्र और हिम्मत से काम ले। इसके पास आते ही आते हैं, और इनको आप यूं एक जरा हंसी बोल में बोल दें कि देखो मुझे कोई धक्का भी मारेगा ना, तो मैंने दावत इस्लामी का दरवाजा नहीं छोड़ना है। मैंने दावत इस्लामी के जरिए मैं मदीने जाना है मैंने, और मदीने के जरिए आका के कदमों से लिपट कर जन्नत में जाना है। पापा आपके पीछे ही जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं तो बापू के पीछे पीछे होगा। ये तो हमारे आकाजादे सैयद है ना, आले रसूल है, ये जिनका हमने कलमा पढ़ा ना, इनकी औलाद में से ही है। अपने तो हमारे आका है, ये भी आकाजादे हैं, इनके पीछे भी है, अपने होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इनको इस्तेकामत दे। बहुत समझदार है माशाअल्लाह, ये बहुत अच्छा काम करते हैं। तो उम्मीद है कि मेरी बातें आप समझ कर रहे हैं। तो गांव में नहीं जाने दिया, इसका आप यूं गिला ना करें किसी से। ये जरूर इसमें हमेशा अपनी आदमी कमी समझे। अब आप बोलो किसी को अपनी गवर्नमेंट की जो आपकी जॉब है उसमें कि मुझे आप मतलब वो कोई ग्रेड है कि नहीं, आप अफसर नहीं, अफसर नहीं है। पार्लियामेंट में हम लोग क्लास 3 में हम लोग ठीक है ना? ये मुनीम बोलते हैं ना पापा। अच्छा, हाँ, मतलब आप बाप बोलो मैं सेक्रेटरी नहीं, मैं अफसर, मैं अफसर बना दूं, तो वो नहीं मानेंगे तो वे क्या नौकरी छोड़ के आ जाएंगे क्या? अगर वो समझदार होंगे तो आपको मोहब्बत से मना करेंगे कि अभी भाई आप थोड़ी तरबियत ले लो, अभी तो आप जूनियर है, जब सीनियर होंगे और आप में एबिलिटी होगी, सलाहियत होगी, तो लायकात होगी, तो हम आपको आगे बढ़ाएंगे। बल्कि और अगर वो भी बद अखलाक हो तो झाड़ भी देंगे कि जो करता है वो करता रहे, बड़ी बातें मत कर, समझे? आप उससे झगड़ेंगे भी नहीं, आप चुपचाप मतलब अपनी यार मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, वैसे लड़ूंगा। तो ये दुनिया की नौकरी है, ये नौकरी गई तो इंशाअल्लाह अपने को 12 अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी। अब किसी से नाराज होकर हम अपनी नेकियां जाया कर दें, अपने पाँव में कुल्हाड़ा मार दें, ये किसने कहा? तो इसलिए इसमें बिल्कुल जज्बाती न बने, बल्कि एकदम नरमी से प्यार से अपनी आखिरत की क्या बेहतरी इसमें देखें। बाद औकात खुशामद करके चापलूसी करके भी आदमी अपना काम निकलवाता है। तो यूं समझो कि अभी अपने को यहाँ मजीद दावत इस्लामी में पाँव जमाने, तो इसमें नरमी से, हिकमत अमली से और मतलब यानी कि तरकीब से रहेंगे ना, तो मदीना मदीना हो जाएगा। वरना वो जैसे बाबा जान आपकी बारगाह में ये है इंतजार है कि आज आपने तो बताया कि आपको ये मतलब और काफी ज्यादा सीखना है, यदि आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलेगी जो गांव में काम करने के लिए, देहात में करने के लिए। बाबा ये हो सकता है आपको काबीना के निगरान बना दिया, लेकिन अभी सब्र करना पड़ेगा। ये आपको कितने साल से माहौल में सोच फिर किए ना पापा, आपसे ही सीखा ना। हम दावत इस्लामी में फिर निगरान बनने तो आए नहीं, हम तो नेक बनने के लिए आए दावत इस्लामी में। निगरानी तो आने वाली चीज है। तो असल तो हमें इखलास चाहिए, नेक बनना है, मदनी नमाज का आमीन बनना है, भले हमें कोई निगरानी ना भी मिले। जिम्मेदारी में बहुत खतरा होता है, बहुत इसकी आखिरत का हिसाब बहुत सख्त है। मैं आपको फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सुना होगा, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदमों में ही मजार है, ये अपने दूसरे खलीफा थे। इन्होंने किसी को कहीं की हाकिमियत के लिए
यानी कहीं का गवर्नर या कोई बड़ा ओहदा देने के लिए वो इनफिरादी कोशिश फरमाई, तो उन्होंने अर्ज की कि या अमीर अल मोमिनीन, क्या ये ओहदा मेरे लिए बेहतर रहेगा? तो पहले तो इनफिरादी कोशिश करना, अभी जिन पर इनफिरादी कोशिश की उसने सामने सवाल करके मशवरा मांगा, और मसला ये कि अगर मशवरा देना ही चाहता तो सही थे, गलत जवाब देगा तो गुनाहगार होगा। तो फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया क्या तुम मशवरा ही मांग रहे हो, तो फिर ये कि तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है ओहदा। ओहदे में बहुत खतरात होते हैं, बहुत मसाइल होते हैं आखिरत में, बहुत इसकी वो मतलब पूछ परछ जो है ना, पूछ गछ, ये बहुत ज्यादा सख्त है। मैं आपको एक हदीस बयान करता हूँ। जिस शख्स को, ये इहयाउल उलूम में ये हदीस शरीफ है और मुस्नद इमाम अहमद की 5वीं जिल्द में ये हदीस पाक है, जिस शख्स को जिम्मेदार बनाया गया फिर उसने रियाया की, खैर ख्वाही नहीं की, उनके साथ भलाई नहीं की, तो अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत हराम कर दी। तो इसलिए मसला यही है कि जिम्मेदारी से तो आदमी दूर भागे कि मैं पीछे पीछे सही हूँ आपके, मैं एक नालायक हूँ, काम के काबिल नहीं, मैं कर नहीं सकूंगा, मैं खामा का काम खराब कर दूंगा, तो फिर तो इसलिए मुझे तो आप अभी मेरी बस तरबियत किए जाओ, मुझे सिखाओ मुझे करना क्या क्या, मुझे बस अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जन्नत में आका का पड़ोस चाहिए। ये कैसे पहुंचना है मुझे इसके फार्मूले बताए जाओ तुम लोग, समझे बापू? इस तरह मतलब आप तरकीब फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाह कि आज उनका घराना भी पूरा मुसलमान हुआ है पापा, लेकिन आज उनको लेके जाते हैं, कहीं पे भी लेके जाना होगा तो उनको लेके जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे ही छोड़ देते, बिला वजह छोड़ देते हैं। क्या पता आप रहनुमाई फरमाए पापा। मैंने आपको नहीं छोड़ा पापा कह रहे मैंने आपको नहीं छोड़ा पापा भाई। हाँ, तो बापा अपने बेटे को संभाल के रखे, तो फिर अब अगर भाई आपस में गड़बड़ करते तो ठीक है, करते रहे, दिल बड़ा रखो। इसमें यही समझे कि मेरी कोई कोताही है, मेरे में कोई कसूर है जिसकी वजह से मेरी तरफ ये तवज्जो नहीं दे रहे और उनकी तरफ दे रहे, तो वो मेरे से ज्यादा काबिल है। जो अल्लाह के लिए आजिजी करता है अल्लाह ताला उसको बुलंदी अता फरमाता है। और जो बात आपको समझ में, क्योंकि आपको शायद इतनी वो उर्दू कम आती होगी, मैं समझ रहा हूँ, तो जो शब्द, जो लफ्ज, वर्ड आपकी समझ में ना आए वो मुझसे आप पूछ लीजिए। पापा आपका मुज़ाकरा देख के उर्दू भी मजबूत होते जा रही है। मरहबा मदीना। अच्छा, दूसरे मैं अभी गैर संजीदा पे आने लगा हूँ, लेकिन पहले वो मैंने कहा वो छोटे छोटे मसले हल कर दूं आपके, हल करने की कोशिश करूं। कौमे में है उनको देखने नहीं गए, तो आपने कितनों से कहा कि और कितने अरसे में ये गए, ये थोड़ा फरमाएंगे? बापा ये हमने कम से कम 15-20 दिन पहले कहा था। कितनों को कहा था? वो भी जी 15-20 दिन पहले कहा था वहाँ पे जिम्मेदारों की कि आप जाए वहाँ पे। कितने जिम्मेदारों को आपने कहा था? फोन दिए हैं कि हम जाके आए, उनकी पे खराब है, दुआ फरमाए, वहाँ पे उनकी ताजीयत करे, उनकी खैरख्वाही करे कि आप जाए उनके वहाँ पे। लेकिन अभी तक वहाँ पे आज से 15 दिन के बाद में मैंने एक अपने यहाँ के बड़े जिम्मेदार को फोन लगाया कि आप वहाँ पे किसी की जिम्मेदारी लगाए वहाँ पे जाने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन के अंदर वहाँ पे तरकीब बन गई ना। और तो देर आया दुरुस्त आए। आपका ये कहना कि वो लेट गए? जी लेट गए पापा, यही कहना था। आपने कितनों को कहा? कितनों को कहा आपने? जी 4-5 लोगों को, 5-6 लोगों को। हाँ जी 4-5। असल ये है ना, 14-15 साल का लड़का है जैसे आपने बताया, इसकी दाढ़ी तो निकली नहीं होगी, नहीं बापा, ठीक है ना, ये होगा भी खूबसूरत, ब्यूटीफुल, ठीक है ना। तो इस्लाम में इसके भी मसाइल है कि ब्यूटीफुल लड़का जो है ना, ये औरत के हुक्म में, और हाँ, और इसको मतलब देखना तो जायज है,
لیکن اس کو اگر دیکھنے سے بری خواہش پیدا ہوتی ہے تو اب دیکھنا حرام ہے اس کو، ٹھیک ہے نا، اس کو دیکھنا حرام، اس کو چھونا حرام، اس سے بات کرنا حرام، جبکہ وہی بری خواہش پیدا ہوتی ہے جن کو شہوت بولتے ہیں، اگر شہوت ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس طرح کی کوئی ان کے وجہ ہو جو یہ کتراتے ہو جانے میں۔ ہمیں ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم کسی مسلمان کی بات میں حسن زن کا پہلو نکالیں گے، کوئی وجہ ہوگی، یا یہ کہ ان کو ٹائم نہیں ملتا ہوگا، بولا وہ بھول گیا ہوگا، یا یہ کہ وہ جلدی میں ہوگا سمجھ نہیں پایا ہوگا آپ کی بات، میں بہت سارے پہلو نکلتے ہیں۔ میں آپ کو بخاری شریف کی حدیث پاک عرض کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے ایک شخص کو چوری کرتے دیکھا تو اس سے فرمایا تو نے چوری کی؟ وہ بولا ہرگز نہیں۔ عیسیٰ نے فرمایا میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا۔ تو آپ نے یہ اگر سمجھ نہ آیا تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے چوری کی تو وہ کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو جب ایک مسلمان نے قسم کھائی ان کے سامنے تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے اور میں نے اپنے آپ کو جھٹلایا، یعنی میں اپنے آپ کو غلط کہتا ہوں، میں غلط تو صحیح، تو نے خدا کی قسم کھائی، ہو سکتا ہے کہ میرے کو دیکھنے میں کوئی دھوکہ تو نہیں ہو گیا کہ تم نے چوری کی۔ تو یہ مطلب مسلمان کے بارے میں حسن زن کی یہاں تک ہمارے اسلام میں ترکیب ہے کہ اس پر مطلب مسلمان کے ہر فعل میں ہم جتنا ہو سکے حسن زن مانے اچھا گمان، اچھی سوچ، اچھا وچار رکھیں کہ اس کا یہ مقصد ہوگا، اس کا یہ مقصد ہوگا، شاید اس کی یہ وجہ ہوگی، شاید وہ وجہ ہوگی۔ تو یوں بلا وجہ کوئی نہیں گیا دیکھنے، ایسے ہی نہیں گیا سستی کر کے، تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر فرض یا واجب تو تھا نہیں، دیکھنے جاتا اچھی نیتیں کر کے ثواب ملتا، نہیں گیا تو نہیں گیا، گناہ نہیں ملے گا۔ جو کیفیت جو صورت آپ بتاتے ہیں، کیونکہ ان کے جانے پر یہ تو موقوف تو نہیں تھا کہ یہ جائیں گے تو یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، یا کوئی ظالم کے پنجے میں پھنسا ہوا ہی ہے اور یہ لوگ ظلم پر بچانے پر قادر تھے، قدرت رکھتے تھے، پھر بھی نہیں بچایا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم اپنے دل پر غور کریں ہم بار بار کیوں جاتے ہیں؟ اب ہمارے دل میں اگر واقعی کوئی ثواب کی نیت ہے اور گناہ بھری لذت نہیں ہے تو ثواب ملے گا، ورنہ گناہ ملے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ لذت بھری بات ہے، اس لڑکے کے اندر کوئی ایسا اٹریکشن ہم نے دیکھا ہے، جو ہے خوبصورت لڑکا ہوگا، یہ 14 سال 15 سال کی عمر میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے، اس کو اپنے امرد بولتے ہیں، امرد۔ ایک میرا رسالہ ہے قوم لوط کی تباہ کاریاں، تو اب مسلمانوں میں یہ گناہ بہت ہے، میں نے بہت پہلے یہ بیان کیا تھا قوم لوط کی تباہ کاریاں، اس کے بعد بھی حل کیا، ایک تو بہت پہلے کیا تھا، اس کی کیسٹ آپ کے ملک کسی نے چلائی ہوگی، کسی کو یا تحفے میں دی ہوگی، تو وہ جس مذہب پر آپ پہلے تھے وہ بھی اسی مذہب پہ تھا۔ مجھے کسی نے چٹھی لکھ کر یہ دیا تھا، وہ پینسل سے چٹھی لکھی تھی، بہت پرانی بات ہے کہ یہ قوم لوط کی تباہ کاریاں آپ کا بیان میں نے ایک نان مسلم کو دیا نا، غیر مسلم کو، تو وہ یہ سن کر مسلمان ہو گیا۔ تو عین ممکن ہے کہ ایسا ہی ہوا ہو کہ اس نے بعض مسلمانوں کو اس گناہ میں مبتلا دیکھ کر وہ بدظن ہو مسلمانوں سے، لیکن پھر جب میرا تعارف کروا کے ہو سکے کیسٹ دی ہو تو اس نے سوچا کہ یار آدمی یہ ذمہ دار آدمی ہے، تو یہ تو اس چیز کا منع کرتا ہے اور بہت تو یہ کہ سخت مخالفت کرتا ہے، تو یہ عام آدمی کی دلیل کیا لینی تھی، یہ بولے یہی صحیح ہے، یوں کر کے مسلمان ہو گیا ہوگا۔ تو یوں اپنے کو مطلب یہ کہ امردوں سے تو بچ کر ہی رہنا ہے، دور بھاگنا ہے۔ عین ممکن ہے کہ آپ کی اس سے دوستی ہوئی ہو اور اس وجہ سے بعض ذمہ دار آپ سے کتراتے ہوں
اور आप चूंकि नए नए इससे आपको छेड़ते ना हो और आपको ये लगता हो कि मेरे को ये घास नहीं डालते, लिप नहीं देते, आई मुमकिन है यही वजह हो। यानी इस पर आप गौर करें, मुझे कुछ भी ना होता है, आप गौर फरमाएं कि ये हमारे यहाँ बहुत मायूब है। इस तरह की दोस्ती आखिरत के लिए भी अल्लाह ना करे तबाहकुन हो सकती है, अगर हो तो ये गौर आपने करना है। अल्लाह ना करे कोई सी नजरों की और हो गई है खताएं, तौबा कर लेनी है चुपचाप। ये बापू को भी बताने की जरूरत नहीं, अपने गुनाह को छुपाना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये मैंने वो जो चोर वाला आपको किस्सा बताया, तो इस पर से अब हम आते हैं ये संजीदा गैर संजीदा इस्लामी भाइयों की तरफ। ये बताइए आपके यहाँ दावत इस्लामी में अंदाजन कितने इस्लामी भाई होंगे? हाउ मेनी पर्सन आर इन दावत इस्लामी? ऐसे कमोवेश बता नहीं सकते। 100 होंगे, 50 होंगे, 200 होंगे, कितने होंगे? 1000 से ज्यादा ही होगी। 1000 से ज्यादा। इज्तिमा में कितने होते हैं आपके यहाँ? 10 इज्तिमा होते हैं, 12 इज्तिमा होते हैं? ये तादाद याद नहीं बाबा। है, काफी जगह पर इज्तिमा हो रहे हैं। मैंने 12 का इनको हदफ दिया था, टारगेट बहुत पहले। ये बहुत बड़ा शहर है, आपको 12 इज्तिमा करने चाहिए। पहले 10 इज्तिमा हो रहे थे, जी हाँ। अब पता नहीं बढ़ गए। देखो इनको पता नहीं है। अच्छा खैर, तो अब 1000 तो होंगे आप कह रहे हैं, और मेरे ख्याल में कई हजार होंगे आपके यहाँ दावत इस्लामी में। हर एक इमामा नहीं बनता, हर एक मदनी उलिया नहीं बनाता। ये तो पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, सब थोड़ी मदनी उलिया बनाते हैं। लेकिन तो सिर्फ मदनी उलिया वाला ही दावत इस्लामी में है ये अपने थोड़ी कहेंगे, अपने पास दाढ़ी मुंडे भी है, बेनमाजी भी मिलेंगे जो दावत इस्लामी के लिए जान दे देंगे। हर तरह का आदमी मिलता है। तो आपके यहाँ बहुत बड़ा शहर है, मैं समझता हूँ 1 लाख मुसलमान जो है ना वो दावत इस्लामी से मुतासिर होंगे, मेरा गुमान है। भले सब आते नहीं होंगे इज्तिमा में, 1 लाख तो होंगे। मैंने जब 91 में मैं आया था, आपके यहाँ दुरान में इज्तिमा हुआ था, मेरा बयान हुआ था, ठीक है ना, उसमें तो ग्राउंड फुल हो गया था। और उस ग्राउंड में कितने आदमी समा हुए अंदाजन? कम कम लाख से ऊपर ही जाते हैं। तो मेरा इज्तिमा वो भर गया था, ठीक है ना। तो यूं यानी कि 1 लाख या इससे ज्यादा आपके यहाँ मुसलमान या सुन्नी जो है ये दावत इस्लामी से, कोई दावत इस्लामी में कोई माम बांधता है, कोई टोपी पहनता है, कोई नंगे सर घूमता है, कोई मोहब्बत करता है, कोई खाली राजी होता है। तो इस तरह के अपने पास लाख या लाखों हैं। और अगर कहो तो 1000 तो आप कहते हैं कि जैसे पक्के होंगे दावत इस्लामी वाले, है ना। अच्छा, ये क्यों मतलब है कि इन लोगों से, जिम्मेदारों से नाराज हो जाते हैं? ये क्यों इनके हाथ चूमते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं, इनके साथ बैठते हैं? इनको क्यों मतलब ये नहीं लगता कि हमको डिग्रेड करते हैं, हमको धक्के मारते हैं, हमको नेग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं? इनको कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आपको हो गया, तो अब चूंकि बहुत सारों को कुछ नहीं होता और आपको कुछ हो गया है, तो इसमें भी आप सोचोगे यार ठीक ठाक शैतान मेरे पीछे लग गया है और ये चाहता है कि मैं इस्लाम से हट जाऊं, और आप शैतान को बोलो कि मेरे को मामा मत बना, मैं मदीने वाले का गुलाम हूं। अब मैंने दावत इस्लामी वालों को नहीं छोड़ना है इंशाअल्लाह। अब इनमें जो भूल करता है दावत इस्लामी वाला, दावत इस्लामी वाले मासूम नहीं है, वो क्या ये गुनाह नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। मासूम नबी होते हैं, और अब कोई नबी तो आएगा नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों से तशरीफ ले आएंगे क़यामत के करीब, लेकिन ये भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के दीन की तबलीग करेंगे, कुरान की तबलीग करेंगे, इंजील मुकद्दस की नहीं करेंगे। इंजील मुकद्दस हक है, हमारा ईमान है, लेकिन इसकी तबलीग नहीं करेंगे, कुरान और सुन्नत की तबलीग फरमाएंगे। तो ये तो है, जिंदा है, पैदा हो चुके हैं, जाहिर इनकी वफात नहीं हुई है, तो ये उतरेंगे आसमान से, ठीक है ना। तुम्हारा नब कोई नया नबी नहीं आएगा, फाइनल नहीं है। अगर कोई बोलेगा नया नबी आएगा तो फिर वो मुसलमान रहेगा नहीं, मैंने नमाजें पढ़े कुछ करे, वो मुसलमान नहीं रहेगा। तो नबी मासूम
اور فرشتے मासूम होते हैं, वो गुनाह नहीं करते. बाकी आम बंदे जो है ना उनसे गुनाह हो सकता है. तो फिर अब ये दौर तो बहुत नाजुक है. अब ये जो इस तरह की हरकतें आपको जो आपने देखी है, ये अन मुमकिन है कि आप जिस हिस्से को मस्जिद समझ रहे हो तो ये मस्जिद ना हो. आम तौर पे पूरी बिल्डिंग जो होती है ना इसको मस्जिद समझते हैं. और आपकी जो मस्जिद है फैजान मदीना, खुदा जाने वो मस्जिद की नीयत भी है कि नहीं, मुझे तो इस पर भी मतलब कंफर्म मालूमात नहीं है. और दूसरा ये कि हो सकता है कि वो मदरसे में आपने देखा हो तो इनकी जो जामिया की इमारत है वो मस्जिद शायद ना हो, खारिज मस्जिद. एक तो होती है मस्जिद, एक होती है फिनाए मस्जिद. मस्जिद के आकाम अलग होते हैं. मस्जिद वो जिसमें नमाजें पढ़ी जाती है और खास उसकी नीयत होती है कि ये नमाजों के लिए मखसूस है मस्जिद. फिनाए मस्जिद ये मस्जिद से लगोलग यानी कि जुड़ा हुआ वो हिस्सा होता है कि जिसमें मस्जिद की चीजें रखी जाती है, मस्जिद की जरूरत के होते हैं वो मकामात जो उस इमारत में होते हैं. जैसे कि इमाम साहब जिस रूम में रहते हैं वो मकतब, मुअज्जिन साहब का मकतब फिनाए मस्जिद, इमाम का मकतब भी फिनाए मस्जिद. इसी तरह मस्जिद का जो स्टोर रूम होता है, दरिया वगैरह रखते हैं, तो ये भी फिनाए मस्जिद. मीनारा जो होता है ये फिनाए मस्जिद. तो ये जैसे हमारे यहाँ मस्जिद की इमारत में बनता है तो ये फिनाए मस्जिद में होता है. अच्छा, फिनाए मस्जिद से लग के जो जगह होती है ना, जो ना मस्जिद होती है ना फिनाए मस्जिद, वो कहलाती है खारिज मस्जिद. मस्जिद से बिल्कुल हट कर है. तो ऐन मुमकिन है कि वो खारिज मस्जिद में ऐसा कर रहे हो और आप ये समझोगे मस्जिद में करते हैं. अच्छा, खुदा न खास्ता वाकई किसी ने मस्जिद में ऐसा किया तो आपका काम नाराज होना नहीं है उनसे. आपका काम उनके लिए कुड़ना है, दिल जलाना है और उनको जाकर मोहब्बत से प्यार से हाथ जोड़ के, अगर आपको ये मालूम आता हो, जैसे मैंने तो भी मदनी मुज़ाकरे में ये सुना था कि मस्जिद में हंसने से कब्र में अंधेरा आता है, तो ये मस्जिद में जोर से हंसना कैसा, अगर ये अच्छा. अब अगर वो बोलते हैं कि भाई हम हंसे नहीं है, हमारे मुंह से एकदम बेख्तियार हंसी निकल गई, तब हंसी निकल गई तो इस पर तो ज़ाहिर क्या गुनाह होगा. एक आदमी का कंट्रोल ही नहीं, हंसी निकल गई, क्या करेगा. अच्छा, अब अगर जानबूझ कर ऐसा या मजाक मस्करी की, तो आदमी अपने अमाल पर गौर करे कि मैं मजाक मस्करी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, अपने को हंसी आती कि नहीं आती, अपने किसी की छेड़छाड़ करते कि नहीं करते. यूं अगर अपने ऐबों की, अपनी खामियों की आदमी कटोल में लग जाएगा तो दूसरों के ऐबों को ढूंढती है फकत ऐब जू की नजर, जो खुश नजर है हुनर और कमाल देखते हैं. तो अब जिन्होंने ये गैर संजीदा हरकतें की तो आया उनमें कोई खूबी भी है कि नहीं है. अच्छा, खूबी है, नमाज पढ़ते हैं माशाअल्लाह, नेकी की दावत देते हैं, मदनी काफिलों में सफर करते हैं माशाअल्लाह, दाढ़ी भी रखी है सुभान अल्लाह, इमामा शरीफ का ताज भी सजा है, जुल्फों वाले मरहबा, सुन्नतों वाला लिबास भी पहनते हैं सुभान अल्लाह. यानी कि ये हंसी मजाक किया तो अच्छी बातें भी करते हैं, वे अच्छी बातें तो बहुत ज्यादा करते हैं. तो अपने अच्छी बातों पे ध्यान करें ना, या अपने काम की वो ले लें, अपने काम की नहीं उनको जाने दें और फिर मौके की मुलाकात है, इनको समझ जाएंगे तो समझाए. और अगर यूं नहीं लगता कि नहीं समझेंगे, फसाद होगा, तो अपने अल्लाह से चुपचाप दुआ करेंगे, या अल्लाह ये गलत है तो ये सही हो जाए, मैं गलत हूं तो मैं सही हो जाऊं. ऐन मुमकिन है कि ये जो आपको लगता हो कि ये ऐसा कर रहे हो और वो ऐसा ना कर रहे हो, क्योंकि आपको अभी वक्त ज्यादा नहीं हुआ, तो ऐसा मतलब है कि मस्जिद में तो फिर इसकी इजाजत नहीं है. जो आपने अगर मस्जिद में देखा है कि वो एक दूसरे को ताली मारना या मजाक मस्ती करना और जोरों से हंसना, ये तो सवाल ही नहीं है मस्जिद में, तो ये मस्जिद कामों के लिए है ही नहीं. तो अब ये कि आप इनको या तो समझा या किसी ऐसे के जरिए तरकीब बनाए जो इनको समझाने पर कुदरत रखता है. जरूरत बोले तो फिर आप गीबत में फंस जाएंगे, तो गीबत कबीरा गुनाह है. अच्छा, ये गीबत करते हैं भाई, जैसे कि इलियास गीबत करता है, आपने बापू को बताया इलियास गीबत करता है,
تو یہ کہہ کر آپ نے تو غیبت کی، الیاس غیبت کہتا تھا، آپ بھی غیبت کر رہے ہیں، ہم دونوں ایک سرکے ہو گئے، ایک جیسے ہو گئے ان مانوں کا غیبت کرنے والوں میں۔ باپو بیچارے پھنس گئے سن کر، سننا غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ اب یہ کہ موقع کی مناسبت سے کہ جیسے کہ اب غیبت اس لیے آپ نے کی کہ باپو ان کو سمجھائیں گے، تو پھر آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ اور باپو کا بھی ایک منصب ہے کہ مجھے اس کی سننی ہے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں، تو اب یہ بھی گناہ گار نہیں ہے، بلکہ اب دونوں کا کام ثواب کا ہو گیا۔ یہ تو نیت پھر موقع مرے تو یہ سب باتیں سوچ کر کرنی ہوتی ہے۔ آپ نے ایک نعرہ مدنی چینل پہ بار بار سنا ہوگا، پہلے تو لو بات میں بولو، ورنہ پھر ایک چپ سو سو۔ تو اس لیے یہ جیسا بھی اگر کوئی بھول کرتا ہے تو یہ معصوم نہیں ہے۔ ابھی یہ بھی ظاہر یہ بھی نوجوان ہے، اپنے پاس ہے جوان، بڈے بڈے تو ہی نہیں کہ چلو یار بڑی عمر ہوتی تو آدمی میں ویسے سیریس ہو جاتا ہے عموماً، ورنہ بڈھے بھی چیختے ہوتے ہیں اور ہاں 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 کر کے ہنستے ہوتے ہیں، لیکن عموماً اگر بڈھا کوئی مذہبی ماحول میں ہوگا تو اس میں فرق پڑے گا۔ اور یہ نوجوان ہے اور جن کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں، کوئی ضرور نہیں کہ یہ بڑے ذمہ دار بھی ہو، اگر ہو بھی تو یہ کہ نہ آپ نے ان کو جنت دینی ہے نہ آپ نے ان کو دوزخ میں ڈالنا ہے کہ آپ کو اس کی جنت حاصل نہیں ہے، اپنا کیا بنے گا یہ بھی اپنے کو نہیں پتا۔ تو ان کے لیے دعا فرمایا۔ ہاں اگر کوئی واقعی ایسی غلط ایسی ترکیب کرتا ہے اور آپ کو 100% آپ کو سمجھ آتی ہے، بے شک آپ کسی ذریعے سے ان کا نام مجھ تک پہنچا دیں، میں انشاءاللہ ان کو ان کی ترکیب بنا لوں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ شکایتیں بھی کریں گے نا تو پھر ڈیگریڈ ہو سکتے ہیں، آپ یہ خلاف ہو جائے کوئی کہ یار ہماری شکایتیں وہاں پہنچاتا ہے، ہم کو ڈائریکٹ نہیں بولتا، پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ایک چپ سو سکھ۔ اب اپنے کام کی بات لے لیں، گلاب کا پھول نظر آ رہا ہے، اب اس پہ ہاتھ بڑھاتے ہیں تو آگے بھی کے کانٹے ہیں، اب کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر اب گلاب کا پھول کھینچ لے اور کیا۔ لیکن آپ کو یوں لگے کہ میں سمجھاؤں گا تو یہ مان جائے گا، گناہ چھوڑ دے گا، تب تو آپ پر واجب ہو جائے گا۔ نہیں سمجھاؤ گے تو اب آپ گناہ گار ہو جاؤ گے، تو آپ کو سمجھانا پڑے گا، تو لازم سمجھانا ہے۔ تو دوسروں کو تذکرہ کرنا جو ہے نا، ابھی آپ کو خدا جانے آپ نے کس کس سے تذکرہ کیا ہوا، باپو کو تذکرہ کیا، باپو نے پھر وہ حسان بھائی کو تذکرہ کیا تو حسان بھائی نے آپ سے کانٹیکٹ کیا، باپو کی ہو سکتا ہے یہی نیت ہوگی کہ اس لیے تذکرہ کریں کہ وہ حسان بھائی کو سمجھائیں۔ حسان نے مجھ سے تذکرہ کیا تو یہ اس لیے کیا ہوگا کہ میں سمجھاؤں، مگر مجھے یہ بولے اس سے پہلے میں بول پڑا کہ یار میری بات کروا دوں، ترکیب بناؤ، من جدہ وجدہ، کہ جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، ہم نے آپ کو پا لیا، اب ہم آپ کو ضائع کرنا نہیں چاہتے۔ بابا آپ نے قبول کر لیا، ہم آپ ہی کے ہیں، آپ ہمارے ہیں، آپ قبول کر لیں، ہمیں ماحول میں استقامت مل جائے، دعوت اسلامی نہ چھوٹے، مکہ مکرمہ میں ہے بابا، نیتیں کروا دیں کچھ ہمیں، آپ بھی نیت کا اظہار کریں نا انشاءاللہ۔ ہم تو وسوسے سے دور ہوں، کافی بابا نے توجہ دلائی، ایک وسوسہ بھی نہیں ہوگا مجھے امید ہے۔ اگر ہے تو اب بھی میں بیٹھا ہوں، آج کا دن آپ کے لیے سمجھ لو، اس وقت آپ لگے رہے، میں مطلب فریش چھوڑنا چاہتا ہوں، ان کا ذہن فریش ہو جائے، اور یہ بس دعوت اسلامی کا دروازہ ایسا پکڑے کہ یکدر گیر و محکم گیر، کہ اب بس کوئی بھی مجھ کو نہ کھینچو، نہیں جاتا۔ پاپا ایک آپ سے یہ تھا کہ پوچھنا تھا کہ اگر ہمارے گھر میں ہماری بہنوں کے مسئلے حل ہو جائے نا پاپا، ہاں یہ مسئلہ بتایا آپ نے، ہاں 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 پاپا وہ آپ کی طرف سے کوئی سنت و برا رشتہ ہوگا تو سبحان اللہ۔ اچھا اس میں تھوڑی میرے مدنی پھول آپ قبول فرما لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیاں زیادہ پیدا ہو رہی ہیں، آپ نے تو مجھے چینل مدنی چینل پر دیکھا، میری عمر جو ہے وہ 60 سال سے اوپر چلی گئی ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لگ جائے کسی کا محتاج نہ کرے اور عافیت والی زندگی دے کہ میں بس میرے آقا کی سنتوں کی دھومیں مچاتا رہوں، مجھ سے اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے۔ تو یوں جن سے آپ نے کہا نا ان کے گھروں میں بہنیں عموماً بیٹھی ہوتی ہیں۔ اچھا اور بھی مسلمانوں میں اتنی لڑکیاں ہیں کہ کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔
उम्रें बढ़ती जा रही और रस्म व रवाज इतने गलत मुसलमानों ने पाल लिए, इस तरह का भी हिसाब किताब है। बात तो करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, रस्म अलग अलग, कोई मकान मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है। अच्छा, तो ये शादी करना या करवाना ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। अभी आपको हाँ बोल भी दे तो ये ऐसा लड़का लाएंगे घर से जो आपकी बहन को संभाले और तैयार हो, लड़का तैयार हो जाएगा जज्बे में कि यार नो मुस्लिम है, बहन को संभालो। इनके माँ बाप को कौन समझाएगा? माँ बाप बोलेंगे हम भी मान जाते हैं, तो बोलेगा हमारी जो मासी है, मामू है, दादा है, चाचा है, इनको कौन समझाएगा? तो कबीले के कबीले जो है ना ये फिर मसाइल कर देते हैं। तो इसलिए लड़का तैयार हो भी गया तो शादी नहीं होती जब तक खानदान में तरकीब न बने। तो ये बेचारे जिनको आपने बोले ये नौजवान होंगे, आप बोलो ना कि मेरी बहन की शादी करवा दो, तो मैं भी विचार में पड़ गया कि मैं क्या करूँगा, एक कहाँ से लाऊंगा। अगर हो भी ये शादी तो फिर घर चलाने का मसला, अल्लाह ना करे इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई तो इनका पूरा खानदान नाराज हो जाएगा। यार इलियास ने लड़का दिया, इस लड़के ने हमारी बहन के साथ यूं किया, ने यूं सुलूक किया, ने मारा, ने पीटा, ने गाली दी, ने फुला गया, तो फिर तो मसले का मसला हो जाएगा। ये मेरे को मसले आएंगे ना। और होता भी ऐसा है, आए दिन घरों में लड़ाइयाँ होती है, तो आप भी सुनते रहते होंगे। आप जिस मजहब में थे पहले उसमें भी कितनी लड़ाई होती है, कितनी मारामारी होती है, मुसलमानों में भी होती है। तो इसलिए इसमें तो अपने को किसी को ब्लेम देवा ही नहीं, किसी का एहसान है कि वो अपना तामुन करते नहीं करता। इससे नाराज होने का अपने को कोई राइट ही नहीं है, समझ लो, हक ही नहीं है नाराज होने का, कि उसके हाथ में नहीं है। उस पर कोई फर्ज वाजिब ही नहीं कि वो निकाह करवा दे कि अपने नाराज हो जाए। कल जाकर खेता बोला यार मैंने तो इलियास को बोला था इसमें भी निकाह छोड़ो यार, ये अच्छे लोग नहीं है। मैं क्या करे इलियास बेचारा, फिर मैं बोलूंगा मैं पाकिस्तानी से शादी करवा दूँ, ना भाई ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला, मैं पाकिस्तान में भी कहा लाऊंगा। यह बोले मेरी इतनी बहनें बैठी हुई है, जिधर आप उंगली दिखाओगे ना पापा, सुभान अल्लाह, इस नियत से पापा आपको बताए थे कि आप अगर जहाँ में भी बता दे तो दुआ फरमा दे, बस मदीना मदीना हो जाए। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, अगर आप बुला ले मुझे तो मेरे लिए ये भी हो जाएगी। आप आपका की बारगाह में मुलाकातें होगी ना आपसे, बापू को पहले तो कोई फीस देनी पड़ेगी ना, ये मदनी फीस से दें, उसके बाद फिर हम देखें मुलाकात आपसे हो, ऐसे कैसे मुलाकात हो जाए। आप मदनी फीस पापा मुलाकात के लिए टाइम बता कर 30 दिन में 11 दिन और बढ़ा दो ना, और वो ये समझ में आता है मदनी काफिला, मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स, इसका पूरा नाम है मदनी इनामात और मदनी काफिला कोर्स। लेकिन जो मेरी समझ में आता है आपके लिए वो तरबियत, मदनी तरबियती कोर्स समझ में आ रहा है। इसमें 63 दिन का किया हुआ है, भाई ने किया है, जी जी, आप भी कर लीजिए। पापा जी जी, इंशाल्लाह पापा इंशाल्लाह। इनकी तो आवाज ही नहीं सुनी भाई की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू पापा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पापा कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्li हाल। आप अच्छे बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह पापा। पापा ये दर्शन इलाके कर रहे थे और अभी यहाँ मक्का मुकर्रमा आए हुए बापू, कुछ निकाह डाल देंगे, दोबारा दर्शन इलाके में दाखिला ले ले, कोई सूरत बन जाए, आलिम बने, सुन्नतों की खिदमत करें, मदनी बने। नहीं तो अब तो अगर ये नहीं गए तो अपने यही समझेंगे कि नाराज है और वसवदे खत्म नहीं हुए। अब तो ये अपने को बोलना जरूरी है, तो जाना ही जाना है इन्होंने करने। ये तो अब तैयार हो गए पापा, बात हुई है ना पापा यूके में अगर दाखिला हो जाए तो मदीना मदीना हो जाए। मैं आपको मतलब वहाँ शायद रिहायशी नहीं है, मेरा घर जुज वक्ती है शायद। पापा असल में इनकी जो ना थोड़ा कुछ जो ना तकलीफों का सामना है यहाँ पर, वहाँ माहौल, फिर आप वो नोट नहीं करना कि यूं करते हैं ना, मेरे को घास नहीं डालते हैं ना, ये होता है, वहाँ भी सब नवे नवे ही होते हैं। ऐसा नहीं होगा अभी बिल्कुल, अभी अपने को फूल तोड़ना है, कांटे से दामन बचाना है अपने आप। तो अपना अपने मतलब से मतलब पूरा होता है ना, तो बस वो काम, अपना काम निकालते रहना। बाबा आपकी गुफ्तगू से ये जहन मेरा भी बना है, उम्मीद इन लोगों का भी बन गया होगा कि
کہ ہمیں کوئی دھکے دے، ہمیں کوئی بھی جھاڑے ڈانٹے، کچھ بھی کرے، ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے کام، اخلاص سے کرنا، تو انشاءاللہ لگے رہیں گے، اور یہ بھی اس سے نیت سے اظہار کرتے ہیں انشاءاللہ لگے رہیں گے نا انشاءاللہ۔ اب تو امامہ بھی آ گیا تو زلفے بھی آ جائیں گی انشاءاللہ، مدنی حلیہ بھی بنا رہے گا، سجا رہے گا، اور اب وہ فیضان مدینہ میں وہ حلق کروا لیا انہوں نے نا، عمرہ ادا کیا تھا، تو انشاءاللہ اس کے بعد جب آئیں گی تو زلفے تو آئیں گی نا انشاءاللہ۔ تو اب یہ مدنی حلیہ میں اپنے کو اب جا کر اگر کوئی جذبات میں کوئی مسئلہ کر دیا ہے، ذمہ داروں سے ناراضی وغیرہ ہو گئی ہے، جا کے ان سے آپ چھوٹے باپ کے بن جائیں، معافی مانگ لیں۔ جو جھکتا ہے وہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، تو آپ معافی اور درگزر سے کام لیں۔ اگر کسی نے کہیں بول دیا وہ بڑا دل رکھیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ نمبر 479 سے آپ کو کچھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا، نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، نمبر 2 جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اسے ملاپ کرو، اور نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے، محل نے کیا یہ بلڈنگ بولوں، عمارت بولوں یا پلازا بولوں، تو جنت کے محل کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے دنیا میں۔ تو جنت میں محل بنایا جائے گا اور اس کے درجات بلند کیے جائیں گے، گریڈ جو ہے وہ اپ کیے جائیں گے۔ اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے۔ تو آپ بڑا دل رکھ کے آپ ان کو بھی کوئی سوری وغیرہ جو ٹریک ہوتا ہے وہ کر لیں کہ میری کوئی بات آپ کو بری لگی ہو تو آپ مجھے بھی معاف، ان کو بھی بولو کہ آپ مجھے معاف کر دو، آپ مجھے کوئی بری بات لگی ہو تو اگر کوئی ایسا کام بھی کریں گے ہاں ایسا ہوا تو، اگر ایسا نہیں ہوا ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، آپس میں معمول جو ہے روٹین وائز آپ لگے رہے۔ اور اب اجتماع کی پابندی، نیکی کی دعوت، علاقہ دورہ وغیرہ نیکی کی دعوت، پھر مدنی انعامات، پھر مدنی قافلے میں ریگولر ہر مہینے کم از کم 3 دن، آپ کو تو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ قافلے میں سفر کریں گے نا تو بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنا ہے، اور ان کو بھی سیکھنا ہے، مجھے بھی سیکھنا ہے، کیوں ہر شخص جو ہے نا وہ قبر کے کانٹے تک وہ طالب علم ہی رہتا ہے، وہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ یہ نا ہم لوگ کبھی زندگی میں دعوت اسلامی کبھی نہیں چھوڑیں گے بابا، کہہ دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ یعنی آپ کبھی بھی دعوت اسلامی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، یہ آپ نے طے کر لیا الحمدللہ۔ امامہ شریف کا تاج بھی سجا رہے گا، اور انشاءاللہ مدنی کاموں کی دھومیں بھی مچاتے رہیں گے۔ اور اب مدنی تربیتی کورس کی آپ بھی کوئی ترکیب اگر ہو جائے، اگر یہ ممکن نہیں ہے تربیتی کورس، مدنی تربیتی کورس، اور وہ اجازت دیتے ہیں عیسائی بھائی ذمہ داران، تو مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس کر دیں، منع کر دیں تو ٹھیک ہے، اب ناراض بھی نہ ہو۔ مجھے تربیتی کورس سمجھ میں آ رہا ہے ان کے لیے کہ ابھی یہ نیو مسلم ہے، ان کو بہت سیکھنا ہے۔ مدنی قافلہ کورس میں سکھایا ضرور جاتا ہے، لیکن جو تربیتی کورس میں سکھایا جاتا ہے نا، میرے منہ میں پانی آتا ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے۔ اب بولتے ہوئے اتنا اس میں تربیتی کورس اتنا پیارا ہوتا ہے، کتنا ان کو سیکھنے کو ملا ہوگا یار۔ الحمدللہ، نماز جنازہ، غسل کا طریقہ، وضو کا طریقہ سب سکھایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ سیکھنا ہے نا ان کو بھی۔ اب بھلے کافی سیکھ لیا لیکن انشاءاللہ مزید سیکھیں گے نا، بار بار سیکھیں گے تو یاد ہو جائے نا، بہت ساری باتیں بھلا گئی ہوں گی۔ یہ اگر وہاں ہوتا ہے جونسبرگ ہوتے ہوگا
جب تک موقع ملتا ہے قافلہ مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس کر لیں، وہ کر لیا تربیتی کورس کرتے رہے، سیکھتے رہے، یہ سب ثواب کے کام ہے. موقع ملتا ہے گھر والے چھوڑتے ہیں تو یہ بھی سیکھ لیں. اور درس نظامی بھی جا کے بھلے جونیس برگ والے اگر مسئلے حل کر دیتے ہیں، مجھے امید تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو ویزا لگے گا. ویزا لگنے کے بعد کچھ ان کے فارمیلٹیز ہوں گی، تو کچھ مہینوں کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی سا ویزا مل جائے. لیکن ایک بات عرض کروں، 110 ڈگری وہ نیچے چلا جاتا ہے، 100 سے بھی 10 ڈگری نیچے، اور برف باریاں ہوتی ہیں. اتنی زیادہ بعض اوقات سردیاں ہوتی، جب اپنے گرمی ہوتی ہے نا، وہاں اس وقت سردیاں ہوں گی، اور جون جولائی میں وہاں برف کے دھمال. تو آپ نے یہ موسم دیکھا نہیں ہوگا جب، تو ایسا نہ پھر آپ بولے کہ ارے میرے کو تو وہ سردی لگتی ہے. ذہن بنا کے جانا. پاپا آپ دعا فرما دیں سب ٹھیک ہو جائے. ہاں انشاءاللہ بالکل ذہن بنا کے جانا کہ چاہے برف پڑتا ہو چاہے آگ برستی ہو، میں نے مدینہ نہیں چھوڑنا ہے. پاپا بھی کوئی صورت دے دے کہ آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے. اب تو یہ کہ آواز میں تو ملاقات ہو رہی ہے، وہ مناسب موقع پہ آ جائے نا. ایسے موقع پر کہ ارے یہ میرے لیے بھی تو پردیس ہے نا، یہ میرے پاس تو سائیکل بھی نہیں ہے میرے پاس. اور میرا ہو گئی ہے جو آپ نے وقت عطا فرمایا اتنا قیمتی، اسی میں مطلب جو نا ذہن ایسا ہو رہا ہے کہ بس جو نا وقت سے مدینہ ہو جائے ہم تو پوری زندگی کے. باپو جتنے جمع ہوئے ان سے بھی فیسیں ملنی چاہیے. صاحب مفر نے 2 گھنٹے کا بیان سن لیا. رسالہ شیطان کے بعض ہتھیار، اس رسالے کو پڑھنے کے بعد الحمدللہ کئی اسلامی بھائی مختلف ممالک کے یہاں مجھے ملے ہیں نا، کوئی یو کے کا، کوئی انڈیا کا، کوئی پاکستان کا ذمہ داران. انہوں نے ایسی ایسی بہاریں بتائی ہیں باپا کہ مطلب سننے کے بعد ایمان تازہ ہو گیا. کئی اسلامی بھائیوں نے بہاریں بتائی. خود میں نے جو رسالہ پڑھا اپنے اندر کافی تبدیلی محسوس کی، کافی سیکھے میں جو مدنی پھول پڑھے اس میں خود پسندی اور بدگمانی مطلب فرائض علوم بھی اس میں دیے گئے. تو باپا اس کے بعد جو نا مطلب یہ ذہن بنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام اخلاص سے لے لے. اور میں نے اپنا یہ ذہن بنایا باپا کہ پڑھنے کے بعد کہ دعوت اسلامی کو میری نہیں بلکہ مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے. یہ الحمدللہ اپنے مطلب ذہن میں لکھ لیا ہے کہ دعوت اسلامی کو میری نہیں، مجھے دعوت اسلامی کی ضرورت ہے، اور مجھے استقامت سے جب میں اخلاص سے کام کرتا ہوں دعوت اسلامی. اب ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں باپا. ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے اسلامی میں پورا ایک ہلکا ہو گیا ہے. ہم سے دعوت اسلامی کبھی نہ چھوٹے باپا، آپ کا دعوت ہم سے نہ چھوٹے باپا کبھی. جس طرح حاجی زمزم رضا تاری کو ماحول میں استقامت ملی، جس طرح مشتاق اختاری لے رہے باپا استقامت ملی باپا، اس استقامت ہمیں بھی مل گئے. اس سے دعوت اسلامی میں اس سے مخلص پوری ہم بھی بن جائے باپا. باپا ہم سب کو بیعت بھی کرا دیں، ہم سب کو توبہ بھی کرا دیجیے اجتماعی طور پر. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے،
गाने बाजे, गाने वाली, बेपर्दगी बेपर्दगी वगैरह 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 गुनाहों से गुनाहों से बचता रहूंगा। बचता रहूंगा। ऐ अल्लाह, ए अल्लाह, मेरी मेरी इस तौबा को इस तौबा को कबूल फरमा। इज्तिमाई उम्रा वापस काम यहाँ रखा गया है दावत इस्लामी के तहत, और हर शब जुमा को इज्तिमाई उम्रा कराया जाता है मुख्तलिफ इस्लामी भाइयों को, मुख्तलिफ ममालिक से और मकामी इस्लामी भाइयों को। इसके अलावा पापा अभी पिछले दिनों हम मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए थे, तो वहाँ हजरत सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला औलाद में से है, उनसे हमारी मुलाकात हुई। नाम लिखा हुआ है हमारे पास, तो उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने आपके लिए वापस सलाम भेजा। अलैका वालेहिस्सलाम। पापा इसी तरह जो है मदीना मुनव्वरा में सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला की औलाद से जो है उनसे मुलाकात हुई। वो बहुत रो भी रहे थे, मतलब वो मदनी फूल उन्होंने दिए थे, उन्होंने भी आपके लिए सलाम भेजा। अलैका वालेहिस्सलाम। पापा इस आने वाले हफ्ते में इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी औलाद से जो उनकी नस्ल से जो है उनसे हमारी मुलाकात जो है मदीना पाक में होगी। तो पापा यहाँ पर जो है ना इस तरह की हस्तियाँ, इस तरह के लोग भी हमें मिलते हैं, और मदनी फूल हमें देख के सहाबा किराम की औलाद हैं और इतनी बड़ी हस्तियाँ और इतनी बड़ी इनसे मुलाकात सआदत है। कुछ मदनी फूल इस हवाले से पापा हमें भी अगर रखना पड़ा। इमाम आजम के जो औलाद में से आप जिनके पास जाएंगे उनको मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा और मेरे लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ की दरखास्त कीजिएगा। इसी तरह जो दूसरे बुजुर्गों से आपने भी मुलाकात का तज़किरा फरमाया, हो सके तो उनको भी मेरा सलाम और मेरे लिए बेहिसाब बख्शिश की दुआ क्या कहिएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाएगा। बैटरी डाउन हो ना बापू, बापू बैटरी डाउन हो रही है हमारी है उसकी। बहुत बहुत शुक्रिया आपने बापा नवाजा। बापा जान मदनी माहौल में इस्तिकामत की दुआ फरमा दीजिए, मानो फियत के साथ मदीने पाक में मदनी काफिल में खाने की मौजूदगी हो जाए। आमीन। मेरे लिए अपने आपको सलाम कहना चाहते हैं। आप सलाम अलैका वाले मस्सलाम, मेरा भी सलाम कहिए। और अम्मी जान को और जो मामू जान और जो भी मुसलमान हुए ना अपने खानदान में, इन सबको मेरा आप जरूर सलाम कहिएगा। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, अल्लाह आपका साया हम पे कायम रखे बाबा, हम इखलास से दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। आमीन। इस्लामी भाइयों से बिलखुसूसन आपसे हाथ जोड़कर माफी का तलबगार हूँ। अगर कोई मेरी बात नागवार गुजरी हो तो मुझे माफ फरमा दे। बाबा तसव्वुर में आपके कदमों को पकड़ लेंगे, आप हाथ ना जोड़े बाबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी आपने अमीर अहले सुन्नत की एक ऐसे इस्लामी भाई पर इनफरादी कोशिश की मदनी बहार देखी जो कि दिल बर्दाश्ता थे, और यकीनन इस अमीर अहले सुन्नत की इनफरादी कोशिश के इस एक एक बात और लफ्ज़ों के चुनाव में किस कदर हिकमत अमली और तजर्बात होते हैं कि इस लफ्ज़ को चुनने के बजाय ये लफ्ज़ लिया गया, और इस तरह बहुत सारे अखलाकी खराबियों से बचते हुए इस्लाह करने के जो तरीक़ाकार हमें बताया गया, और जिस तरह सामने वाले को ये रियलाइज करवाया गया कि किसकी कितनी कहाँ भूल है, इसको खुद समझने की कोशिश करें, तो हम सब के लिए इसमें ज़बरदस्त मदनी फूल हैं। फिर एक बात ये भी इसमें आपने देखा होगा कि अमीर अहले सुन्नत मुस्कुराते रहे, बेजारी नहीं थी, मुस्कुराहट थी। मुस्कुराना, खामोशी और नरमी, ये इतने प्यारे मदनी फूल हैं,
دنیا کا ایسا کون سا مطلب کہ آپ کو پرابلم ہے کہ جو آپ حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس مدنی گلدستے کے ذریعے اگر آپ کوشش کریں اور وہ حل نہ ہو، اللہ کی رحمت شامل ہے حل۔ تو یہ مسکرانا ہے نا، یہ بھی کافی آپ کو اسٹریس، جو تناؤ اور کھینچاؤ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے نا، جو بیزاری، یہ اس سے آپ کو بچیں گے، مسکراتے رہنا۔ یا نبی نے کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم